ривояте ҳаст ки вақте ки кӯдак қабл аз ба дунё омадан аз худованд мепурсад: вақте ки ман ба дунё меоям, дар он замин кӣ маро парасторӣ мекунад, кӣ маро нигаҳбонӣ мекунад, кӣ маро дӯст мебинад, кӣ маро ғамхорӣ мекунад? худованд мегӯяд ки ман барои ту як фариштаеро мефиристонам. ман аз куҷо мешиносам он фариштаро ва номи он фаришта чи аст? мепурсад кӯдак. худованд мегӯяд номи ӯ модар аст. дар ҳамин навор мо мехоҳем дар бораи як зани фариштахисол, як зане ки дар ҳақиқат вуҷудаш меҳр асту муҳаббат асту ишқ аст. зане ки тамоми пайраҳаи зиндагиаш намунаи ибрат аст. зане ки олима аст, зане ки донишманд ҳаст, зане ки дар ҳама ҷода муваффақ шудааст. модари азизу дилбандам Малдахон Файзуллоева қисса кунем. ассалому алайкум. раҳмат нас, ҳамотон нас, битаҳом. ҳамошон дурустми, сиҳат саломат ми. ассалому алайкум кеноиҷон. таҳом назми, ҳаҷоя нас гузаронида, тавофо карда омаданми. ҳа, саломат бошед, раҳмат. сиҳат салом ми, ҳа, раҳмат. ассалому алайкум кеноиҷон. шумо дурустми, насидми, сиҳат саломатми, ҳамотон насми, саломатиҳо хубми, насидоми. ҳа, хуморам мегирад. вақте ки ба ҳамин ҳавлӣ меоям, симои модарам ба хотирам боз равшан менамояд. анамин даргоҳе аст ки модарам дар ҳамин ҷо аз овони кӯдакиашонро гузаронида ба воя расониданд. модарам дар авлоди ба дунё омаданд ки бо илму фазилати хеш, бо донишу саводи хеш, ҳамчун авлоди аъламо маъруфият пайдо карданд. аъламо ба маънои олимои бузург мебошанд. онҳо дар мадрасаҳо, дар мактабҳои замонавӣ таълим дода ба фарзандони мардум илму савод меомӯзониданд. ва нӯҳ фарзанде ки дар ҳамин хонавода ба воя расидааст, онҳо низ дар ҳамин рӯҳия, дар меҳру муҳаббат нисбати илмомӯзӣ, нисбати сухан, адабиёт, таърих тарбия ёфтанд. ва модари ман ҳам аз он ҷумла буданд. аз ин нуқтаи назар ин кас аз ҳамон овони хурдӣ кӯшиш мекарданд ки чизеро барои худ кашф кунанд, бисёр китоб хонанд, омӯзанд. ва барои ин ба модарам ҳам падар, ҳам модар, ҳам хоҳару додаро кӯмак мерасониданд. ва фикр мекунам ки ана ҳамин муҳит созгор омадааст ки як зани бо фарҳанг, як зани соҳибмаърифат, як зани донишманд, як зани закӣ ба тарбия расад. пас аз хатми курси яҳкуми донишгоҳ модарамро ба яке аз хонаводаҳои шинохтаи шаҳри Хистиварс, ба хонаводаи мулло Фазли Аҳмадхони Махдум ки бо фазилатпешагии худашон, бо соҳибмактаб буданашон бисёр обрӯву эътибори баланд доштанд, дар ҳамин шаҳр ба шавҳар медиҳанд. мо ҳамаи ин оддитарин чизҳои зиндагиро меҳнати ҳалол кардӣ ба даст овардем. меҳнати ҳалол бачаҳомро, хусусан ман бачаҳомро дар рӯҳияи меҳнатдӯстӣ тарбия кардам. дута духтарам касби худамро гирифт, омӯзгор ҳаст, ҳардушам дар мактаби олӣ. писарам касби падарашро гирифт, бисёр иқтисодчӣ моҳир. рӯси хонадонам чун фарзандам хеле аз пайи ман ба ман меҳрубониҳои зиёд мекунанд. он касам устоди донишгоҳи тиҷорат ҳастанд.
گمان میکنم که در نزد من یک ستونهای بزرگ ایستاده اند که مرا به افتادن نمیمونن. Assalomu alaykum. Assalomu aka. Assalomu alaykum. Shimo durustmi? Rahmat, shimo nazmet. Dodon durustmi? Rahmat. Assalom. Xon durustmi? Assalom. Assalomu alaykum. Shimo durustmi? Yaxshi hammaton durustmi? Durust, shuma. Rahmat, nafs. Shomton durustmi? Durust, rahmat. Marhamat. Ha. Marhamat. Albatta, مدرم یک آدم Nuroni budam. نورانی بودند، خیلی آدم دوست بودند، انسان دوست بودند، حیات دوست می داشتند. اطرافشان به همه وقت خیلی خشت باریار و دوست، همسایه ها، انا دانشجویان دانشگاه، استادان دانشگاه، همه سرجم بودند. کجا که نروم کدام وایب دانشگاه بمی کجا که یا اگانت استودنتشان نزدی من بمی بیاد هم تو میگوده شما نگاه میکنه شما به نگاه نیوری فایزلایو نمی همه نیوری شما موندا بودید یا گنجا رو مگر سراز میگوده شما نیوری فایزلایو نمی همه نیوری فایزلایو شما موندا بودید گفته همه شما میگن من باز یک چیز قاید کردم که پدر و مادرم خیلی یک عائله بزرگ بودن، هم دیگر خیلی عزت میکردن، حرمت میکردن، مهربان بودن. وقتی که پدرم به یک بیماری وزنی دچار شدن، اساساً زحمت نگاهبینی پدرم به زمین مادرم مونده، هیجان موندگی بود. منم 32 سال خانه‌دار کدوسگی باشیم. наима хонкти барои ёрдам расондани фарзандашон барои оилаи фарзандашон ягон ками худашонро дирехт намедоштанд. бениҳоят такягоҳи ҳаёти ман будам модарам. мехостанд ки ҳама вақт ман хушбахт бошам ва дар ҳаётам ман чунин исбот кардам ки агар падар модар нисбати фарзандаш чӣ хел муносибат кунад ҳаёташ ҳамин хел мегузарад. дили пок доштан гапои чӣ хеле ки ҳозир бисёр оилаҳонде барои якдигар кади шинос шудан якдигари дилаша ёфтан як вақтҳои тӯлонӣ меёбад. ман азоб киштагим не хони мананда мегуфтан ақли расо ҳусни расо ҳаст ҳама буда як қади баланд набуд. боз давомаш мегуфтанд ки ман ба гӯш кунед мана қадам паст мана забонам дароз мегуфтам фақат ягон чизе гифта натонам эй ои дароз инҷо бит. Муалима Молодахон Файзулаева считается одной из видных, знаменательных женщин как города Худжанда, так и Сагдийской области. Когда мы произносим ее имя, мы представляем красивую женщину, очень умную, интеллигентную. У нее была великолепная речь, как на таджикском, так и на русском языке. И кто бы ни общался с ней, всегда получали огромное удовольствие. лаҳзаҳое ки мешуд тӯй маъракаҳо ягон хел нишастҳо мо ҳатман кинояма таклиф мекардем ва ё мерафтан унҷа суҳбатдоро киноям ки шахси сухандон буданд ва бо ҳуснашон ҳусни мафтункунанда доштанд. ҳар маъракаҳои мо раванагар ҳамин аҳли нишаст нисбати ба ё ҳамин хел хотироти вай мемонда лаҳзаҳои хотирмон мешуд. مادرم از اوان کودکی ما رو به راه راست هدایت میکردند. دائما میگفتند که از بی‌آداب ادب آموز. میگفتند که بدی نقضی چی بدی دارد که تو نمیکنی. میگفتند که همیشه کوشش کن که به مردم به انسان ها با سخنی نیک گویی. دل کسی رو نرنجان، دل آزار مشو میگفتند. شادروان عالمی شناخته مربی صحتا جوانان مولداخان فیض‌الله‌یeva از جمله یکی از استادان وزیری دانشگاه به حساب می رفتند که در برابر تعلیم و تربیه همچون فعالزن شهر و ولایت در ترغیب و تشویق سیاست معارف پرورانه
و معنوی بنیاد اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امال رحمان سهم ارزنده گذاشتند. بدتر که با شوهرشان هم که در دانشگاه کار میکردن معلم اون کس هم آشنا شدیم و دیدیم که واقعا یک خانواده زیایی، یک خانواده صاحب فضیلت، صاحب فرهنگ، صاحب معرفت هستند و از معلمه به خیلی از دانشجویان شرافت‌های بسیاری رسیده بود. بغیر از آن که دانش خوب داشتند، بغیر از آن که ذوق بلند داشتند، اون تلقین میکردند، خیلی یک خانم دلسوز بودند، غمخوار. خیلی دانشجوهای دستگیری میکردن، کمک‌های مختلف به دانشجویان از معلمه رسیده است که تا امروز اون بچه ها و همکرسای ما پیش از ما بعد ما به نیکی یاد میکنند. Я очень горжусь тем, что она являлась супругой одного из моих родственников, Абусхона Файзулаева, знаменитого математика, который тоже работал в нашем университете. И их семья считалась образцовой, потому что это было видно и по детям, которых они воспитали, и по тем моментам, когда они, муж и жена, вместе участвовали в каких-то мероприятиях. برای پیشرفت مخصوصا فاکولته فیلولوژی تاجیک زحمت‌های زیادی معلمه درک کرده می شود، زیرا یگان محفل یا اینکه جشن‌های نوروزی، جشن‌های ملی که از طرف استادان فاکولته به میان می آمد، البته در صف اول مولدخان فیض‌الله‌یeva بودند و همه ما از پس آن کس می رفتیم و حرکت می کردیم که به مانند آن کس شویم. معلمای عزیز، مادر معنوی چقدر شاگردان از زمره ان همین گونه زنهای انسانهای بهترین بودند که همه اون کس را دوست می داشت و اون کس در برابر همه را دوست می داشتند. من گمان می کنم که در یک وقت همه را دوست داشتن برابر و برای همه دوست داشته بودن کاری آسان نیست. از تاریخ فعالیت معلمه معلوم می شود که از همه بیشتر 11 سال معلمه مدیری کافدره ادبیات معاصر تاجیک را بر عهده داشتند. در دوره فعالیت معلمه همچون مدیری کافدره واقعا در کافدره دستاوردهای زیاد به نظر می رسید. چند نفر حمایه های رساله های علمی خود را دفاع نمودند. کتاب و مقاله های زیادی استادان کافدره به نشر رسیدند. ای فلک دار از جفایم در چی ماما به تو رقصایی یاد دادی که آدم مناجات به من خیلی دستاش سوستر، ثانی تستر، ثانی اتوتر نداشته با خودشان کنی ابا برو چه اصول کن چی؟ همه خون میکنم کنی برو اصول کن من تو پول میتیم سبا میدادم خیلی دارم اهمیت نمیدادن. یگان خیل کیم چی پشتگی، کیم چیزی گفت، کیم چی خیل بودد نمیموندن، خانمونده نبود. غیبت یک کسی گپ زدن، فقط خیلی که من زرین خان گفتن نیبرهای غم کده رقص یاد دادن. وقتی که تا ماشین سویر کنه و کجا همین سرودی مناجاتمون من چند زننده بیا گفتن ها خوب. با کار می اومدیم انتظاری می کشیدیم که معلمه کی می اومده باشند و هر وقت که معلمه از در اتاق کاری می در آمد حتما معلمه دست بالا می شدن و رقص کرده می در آمدن و ما از این یک روح و الهام تازه دیگر می گرفتیم. ما سند و سال ما که نسبتا نزدیکتر بود بسیار چیزهای عمومی نظم می دیدیم. خصوصا مسئله گوش کردن سرودهای شش مقام به همین خیلی کنسرت ها شودگر حتما من باید همراه میکردم، گران میرفتم. بسیار آدمی با فرهنگ بودن. وقتی که من درباره مادرم فکر میکنم تنها انمون لحظه های خوش به نظرم می آید. من یکم بار مادرم رو مایوس ندیدم.
من ягон бор надидиам ки модарам қаҳрӣ бошанд. барои ман модарам ҳамеха нафаре буданд ки аз як чизи ночиз, як чизи оддӣ, муқаррарӣ, масалан мо барои навиштани иншо баҳои 5 гирифтем ё дар ягон озмун муваффақ шудем, сазовори ягон ҷой шудем, модарам ҳамон рӯз як ид барпо мекарданд. این شخصیتی به نهایت زنده دل بودن. همین طرز حیات بریشون، طرز کارشون، مناسبتشون با انسان، دویم چهره خندان، حاضر شوخی خندان، بدقواقشون نبود. همین حرکت میکردن همه سرجم کردن. کای که بیون فقط خورسندی میکنن. اوام ادوشان بیون هم موشون غم شده منن رقص و سرود و میخوام هیچ گپی اضافه کی نبود این اویلوا. وای که یگان کس یگان ساعت زیق نمیشود یا که خسته نمیشود. دائم خیالتون بود که صحبت کنید. نه تنها من همین اینستی خواجه قشلاقی دوشنبه تمام کردگی چند همکارسان بیادگر خونهاش میرفتیم. تویاش بگیرم میرفتم برآمد ها میکردن همه ها کردم مثل دادر خودشان اونا صحبت میکردن همین خیلی آدمی عجایب بودن این خیلی خصلت نه همه زن ها میشهد. Малиму Файзуллоеву отличало огромное чувство юмора. С кем бы она ни говорила, она обязательно добавляла какие-то шутки, воспоминания из жизни, может быть, этого человека или из жизни семьи этого человека. И это придавало беседе Малимы с собеседником. модарам бисёр шахси меҳнатдӯст буданд, зебопараст буданд, озодагиро дӯст медоштанд. бояд гӯям ки фаъолияти он кас на танҳо дар сатҳи донишгоҳ, инчунин дар сатҳи вилоят ҳам хеле назаррас буд. аз ин рӯ мавлудахон Файзуллоеваро ҳамчун зани фаъол мешинохтанд. мавлудахон ма ҳамошон скори помощ номондагӣ буданд. яъне ёри таъҷилӣ кай ки ба дакор шавад бо тезӣ бояд ки раванд буд. Падари бузургвор ваёя скори помощ номгузорӣ карда буданд. чунки авлод агар ягон кори таъҷилӣ ва шуда монад ёрӣ додан дар кор шавад аввал ҳамона мекарданд мегуфтанд скори помощ биё ин коро кун ва коро кун. кӯдашон ки омӯзгори донишкарда буданд бисёр ҳамин авлод ки нахондагӣ бошад ҳамаша дастгирӣ мекарданд. ягонта тамомкунандаи ҳамин авлод набуд ки беёрӣ ва ё институт хатм кардагӣ бошад. اینا معالجه گرفتاری بودن بیمارخانه شهری یک به من دیدن رفتم نزدشان رفتم سانی شیدم من گفتم اکون کنجا اجازت من روم با یا گفتن که اشنید شما دکتر کمتر هم صحبت میشیم من اکون بیمار کو من گفتم که اکون زیق میشید بعضی پرابلمای حل کردنش به حلش به یا که اون کس کیدی میکند یا اون که دخترش شوهر میتید شما همی وای بکن وقتتون هم نمیشه دو هم سلامتیتون وای نه همو وکالت من به تید گفتم که من جای شما کار کنم. بعد خنده کرد گفتن که مایلش من وکالت میتیم همون وقت بگی گفتن که وای شود اگر ما یک بار اولادمو همو تویده شویم گفتم یک جا جمع شویم بعد هم صحبت میشیم و من هم وکالت شما میتیم که اکن انام من همین آدم برآمد میکند کدام ایاتون باشد که همین کسب مراجعت کنید. خیر عمر وفاگی نکرد و یا کن پیش از اون دوره گذشتن سانی هم اولاد که هم صحبت شدن نتونستیم.
وقتی که در 70 سالگی ما با آن کس بودیم و یک تجلیل بسیار با شکوه در ریاست دانشگاه گشته بود و معلم ارجمند ما یک سبدگل بودند در میان جامعه دانشگاه ما. معلمه از فنهای خوانشی افاده‌ناک، تاریخ ادبیات معاصر تاجیک، نقد ادبی تاجیک درس می‌گذاشتند. درس‌هایشان با تیاری پخته در سطح بلند علمی و متدی می‌گذشت. معلم کانی دانش بودند. تاریخ ادبیات معاصر تاجیک و نقد ادبی را خیلی خوب می‌دانستند. تجربه بای آموزگاری داشتند. همین تجربهشون را همیشه به کار می‌گرفتند. من به چند درس‌های آن کس اشتراک کرده بودم و چند سال دکانیک فاکولته بودم و 21 سال مدیری کافدره بودم و آن کس هم چند سال مدیری کردند و درس‌های خود را به درجه بلند علمی متدی می‌گذرانیدند. من در خاطرم دارم که باره اولین مراتبه وقتی که صدارت دانشگاه دولتی خوجند نوروزی عمومی دانشگاهی را تشکیل نمود، در صدر همین کار معلمه قرار داشتند و ما اون وقت خیلی جوان بودیم. همه ما را نزدشان دعوت کردند و برای همه ما کار تقسیم کردند و ما 3 نفر، من، معلمه مطلوب خان امانزاده و معلمه دلارام خان کریمова برای ما گفتن که گلدسته یعنی اکبانه ساختن لازم است و برای ما همین چیز رو معین کردن. همون وقت من احساس کردم که معلمه اون وقت برای هر نفر از روی ذوق خودشان، از روی فهمیش خودشان که چه ذوق دارد، کدام کار رو بیشتر خوبتر اجرا کرده میتواند، همین کارها رو تقسیم کردم. من خودم شاهد آن گشته بودم که معلمه ارجمند ما عائله چندین نفرها جوانها رو که در سازمان دادن عائله اندک مشکلی زیاد پیش آمده بود، آن کس توانستند که آنها رو به موافقه انداخته باشند. От нее исходил какой-то неиссякаемая энергия, неиссякаемый ум и такое огромное чувство любви и уважения к тем, с кем она имела общение. یک минут پیش از جامعه رو بردم. من همین چوبی احیا سودیم، پیش رو سودیم، همه ایسوس منم سرشون ایستودیم. بچه هم گفتم رحمت، همه دو دست برداشتن، دعا کرده، بندگی کردن. من خیلی خرسند که همه عائله عمدگی به حد اوام ادمی ناز بودن، ما رکوهای میزیوندن، همه مصلحت‌های میدادن. دوی ما خرسندی هموی میخواستن. همه آخری وقت روزی ایما وفاتشون بود، 13 مارت اومدن. تقاطون گرامدن. همینجور اشتگیر کردن که ای جانش بود چه آدمی بزرگ. گفتم خوب باید کدشته همه ما خرسندی کدشتگی بودیم همه روز. از نزد فیلولوژی میگذشتم که یکی از معلمان همونجا بروندن، من حاضر افسوس نامشان خاطرم بنیست و یا برابری من دیدن شناختن و پرسپوس کردیم و یا حالی هیچی نگفته اشک ریختن، من هم برابری و یا دو کس هم یک دهن گپ زنیم، یک 3 مرتبه زیادتر گریه کرده
با هم میسان خیر و خوش کردیم. من بعد از با درستر فکر کردم که اوام نه فقط در خونه در اویله میخیل مهربان و مصلحتچی و دلبردار و دلگیر بودن. حتی در جای کارشون هم که مردی نبودن لیکن همه خدا گیر کرنده. Mavlonova, Bahriyev, Boboyeva, Mirsaidov. مادرم از زمره آموزگاران و مربیانی بودند که شاگردانشان خیلی دوست می داشتند و با آنها مثل مادر مناسبت می کردند. بارها در تالار همین فاکولتت ما شاهد آن بودند که برابر وارد شدن به همین درگاه همه شاگردانشان او را به حلقه گرفته راز و نیازشان را با او اظهار می کردند و مادرم هر یکی آنها را با دقت گوش کرده مصلحت می دادند. در همه لحظه های زندگی آنها را دستگیری می کردم. من بسیار افتخار از آن می کنم که مادرم در دل شاگردانشان همین قدر معوا گرفتند و همین محبت به پایان مادرم نسبت آنها بود که در پیروی آن کس آنها راه علم را انتخاب نمودند. در همین تخته ما سیمای چند نفری میبینیم از شاگردان مادرم که بسیار موفق شدند و موقع خود را در جامعه محض به طفیل همون نصیحت و پندهای مادرم پیدا کرده توانستند. معلمه مولوده خانم فیض‌اللهیوه از تبار دانشمندان و اشخاص بسیار معروف شهر خوجند از جمله اشرافزادگان شهر خوجند بودند و انتخابشون در انتخاب کسب از روی سنت های اجدادی بود. گذشتگانشون عالم، مدرس، دانشمند، سخنشناس بودند. ما از وقتی معلمه را شناختیم که به دانشگاه داخل شدیم، اون کس هرچند که کارشان در دانشگاه از لبرند شروع کرده بودن، در وقتی که ما داخل شدیم سال 1978 معلمه کافدره ادبیات تاجیک بودند. اون کس خوانش افادناک را به ما تعلیم داده بودند. خودشان یک خانم بسیار زیبا نازنین، ذوق بلند داشتند، شعر خوب میفهمیدند، میخواندند و به ما هم خوب یاد میدادند. بنابراین کورس اول و اون درس‌های بسیار شاعرانه که بود در خاطر ما نقش بسته است و ما معلمه در خاطرمون همه خیلی مانده است. همین گونه میشناسیم یک شخص بسیار زیبا پرست با ذوق بلند و کسب و کار خود عشق بلند داشتند، دل داده بودند. وقتی که اون کس به اودیتوریوم در آمدن همه آرامانه گوش و هوش با اون کس میشد، برای آنکه اون کس با آواز بسیار فورم و به مردم یعنی به طالب علمان دسترس سخن میکردند و کوشش به خرج میدادند که موضوعی که اون کس یا مقصدی که نسبت به همون موضوع مانده بودند به آن رسیده باشند. معلمه را از دوره دانشجوییم بسیار دوست می داشتم، زیرا وقتی که معلمه به صنفخانه وارد می شدند با یک چهره زیبا، با لبان پرخنده، با مناسبت خوب به معلمین مناسبت می کردند. آن کس کوشش می کردند که با همه همیشه مناسبت خوب داشته باشند، حرفهای پرمهر گویند. هنوز در سالهای اولی دانشجویی ما معلم عزیز به ما از فن خوانش افادناک درس گفته بودند. به طفیل درس‌های معلم ما با ایجادیات سعدی، حافظ، کمال، بیدل، سیدا و دیگران آشنا شده بودیم. سیر و اسرار صنعتوارانه خواندن شعر را ما از معلم آموختیم. بعد آن که دانشگاه را تمام کردیم با همراهی معلمه در یک کافدره ایفایی وظیفه کردیم. 57 سال مقدم مادرم بار نخست با این بارگاه علم و معرفت قدم گذاشتم تا که آرزوی دیرینه خود را که از خردی در دلشان می پروریدند عملی گردانم. برای مادرم کسب آموزگاری افتخار بود. او تمام هستیش را به همین کسب خودش بخشیده است. وقتی که به همین صنفخانه ها وارد می شوم
یا که در همین دالان میگردم به گوشم صدای لطیف مادرم، درسگویی آن کس، چهره پرنور آن کس که با یک مهر و محبت به شاگردانشان درس میگفتند به پیش نظرم جلوه‌گر می شود. و شاید ان همین محبت، صداقت، ان همین فروتنی به کسب خود باعث گردید که مادرم توانستند صاحب آبروی و نفوذ بلند در بین همکسبان خود گردند. مادرم را همه همکسبانشان دوست می داشتند. برای کسی این کس خواهر، برای دیگری برادر، برای شاگردانشان مادر بودند. در برابر فعالیت نظارت علمی و تعلیمی و تربیتی و معرفتی معلم در کارهای جمعیتی خیلی فعال بوده. خود را همچون تشبسکار و شخص مهنت دوست و آبادکار نشان دادند. همچون اعضای شورای فعال زنان کمیته کار با زنان و دختران ولایت سوخت در ترغیب و تشویق سیاست پیشگرفتی حکومت جمهوری تاجیکستان نقش نمایان داشتند. برای فعالیت نظارت مهنتی معلمه با نشان علاجه معارف تاجیکستان و چندین افتخارنامه و سپاسنامه‌های دولتی صاحبی سرفراز گردانیده شدند. نامزد علم‌های فیلولوژی دوسنت علاجه معارف جمهوری تاجیکستان مولدخان فیض‌الله واقعاً هم از شخصیت‌های بسیار نامور و شناخته دانشگاه ما هستند. معلمه سالهای خیلی طولانی، اگر خطا نکنم بیش از 40 سال برای دانشگاه، برای تربیه جوانان، برای تربیه دانشجویان زحمت کشیدند. از وظیفه سرلبرانتی، از وظیفه لبرانتی، از خردترین وظیفه ها سر کرده تا وظیفه مدیر کافدره ادبیات معاصر تاجیک تا سروری کمیته بانوان دانشگاه واقعا هم خیلی فداکارانه خدمت‌های شایسته را انجام دادند. و هر وقت که ما همراه معلمه بودیم من همیشه خودم را همچون دختر آن کس حساب می کردم و تا به آخر معلمه ارجمند ما محبت خودشان نسبت شاگردان همین گونه مادروار گذاشته بودند و هر بار که ما درباره یگان نفر یگان شخص اگر با استاد ارجمند هم صحبت می کردیم حتما آن کس آن نفر را جهت‌های خوب آن نفر را برای ما نقل میکردن. معلمه را ما با مهر مادر دختران فاکولته میگفتیم. معلمه در حق دانشجو دختران ما همیشه غمخواری ظاهر میکردن. همراه گروه معلمان همیشه به خوابگاه میرفتن. از زندگی، از شرایط کار و تحصیل دانشجویان چه پسران چه دختران واقف میشدن، با آنها یاردم عملی میرسانیدن. معلمه چند سال رئیس شورای زنان فاکولتت بودن، معاون رئیس شورای زنان دانشگاه، عضو شورای بانوان حکومت شهر و عضو شورای کار با زنان و جوانان حکومت ولایت بودن. در این وظیفه های پرمسئول هم معلمه تمام تجربه و ملکه خود را در راه پیشبرد حیات جمعیتی ما، پیشبرد علم و فرهنگ تاجیک بی دریغ صرف نمودند. پیش از همه چون مادر برای همه دختران تاجیک فاکولته فیلولوژی و هم ازبک که یک وقت ما همراه با ازبک ها کار میکردیم همچون مادر حسابیده میشدند. اگر یگان دخترک بسرش یگان کار افتاد البته به معلمه فیض‌الله مراجعت میکرد. معلمه مصلحتگری دختران بودند، معلمه دوست دختران بودند و همچون مادر در دیده دل خود را برای آنها گشاده اعلام میکردند و همیشه میگفتند اگر به سرتان یگان کار افتاد به من مراجعت کنید. مولدخان عوام صاحب علم بودند. هر یک شاگردای تیار کردند
گجو روام اگر من به نگاه کده همون شاگرداشون شما فیضلایو کی میشید میگن من خواهرشون گویم شما خوشبخت بودید میگن من افتخار میکنم من ده هم خلاق اوام بوده که شنبه مالدخان اوام به حد و اندازه انسانی با ایمان بودن انسانی که رحمدل بودن به حد و اندازه وقتی که سری من به یک روزهای مشکلی آمدگی بود همون روزها کتابی غمگین میشود من به اوام تقدیم کرده بودن این مضمون آن دارد که اوام رحم من بسیار میخوردن زمانی که ما خردسال بودیم ما زیاد به کتابخانه می آمدیم همین مادرم بودند که ما رو انمی محبت رو به کتابخانی به آموزش ادبیات بیدار کرده بودند چنانه که مادرم نقل می کردند از دوره تحصیل در دانشگاه در نهاد آن کس استادانشان یوسف جان سلیمов قمری طاهر و مهر و محبت را به کتابخوانی به پژوهش علمی بیدار کرده بودند و این بود که اون کس کوشیدند در اوید به مسئله های مربوط به ادبیات اطفال پژوهش خود را انجام دهند همین سری همین میزها سری همین کرسی ها ما نشسته همراه مادرم ساعت ها سرچشمه ها رو ورق میزدیم روزنامه ها رو گرفته میخوندیم مادرم از اونجا مواد جستجو میکردن آنها رو تصنیف میکردن خلاصه های علمی خودشون رو در ورقه های علاهیده می نوشتن نتیجه همین کوشش های مادرم بود که کوشش های علمی مادرم بود که یک کتاب تالیف شد در زمینه رساله دیسرتاسیونی آن کس در موضوع داستان افسانه در ادبیات کودکان و در همین جا تمام مسئله های مربوط به ادبیات اطفال مورد بررسی قرار داده شده بسیار در سطح عالی مطرح شدند و امروز این کتاب روی میزی محققان همین ساحه گشته است. دانش و ملکه، قابلیت تشکیلاتچگی، تشبثکاری و مطلع‌شناسی مولدخان فیض‌الله را به نظر گرفته رئیس دانشگاه پس از ختم موفقانه او به حیث آموزگار در فاکولته تاریخ فیلولوژی سال 66 به کار دعوت نمودند. طول فعالیت در دانشگاه شادروان در وظیفه‌های معلم، سرمعلم، داتسین، مدیر کافدر، معاون دکان اوید به کارهای تربیتی فاکولته فیلولوژی تاجیک، رئیس شورای زنان و دختران فاکولته مذکور سربلندانه ایفای وظیفه نموده است. خصوصا در وظیفه مدیر کافدر ادبیات معاصر تاجیک نزدیک به 10 سال فعالیت بلند کاری نشان داده و تربیت جوانان، صاحبکس گردیدن آنها و بلند برداشتن تعلیم تربیت سهم ارزنده گذاشته‌اند. کم کسانی در یک وقت هم در علم هم در عائله هم در جامعه موفق شدند و معلمای عزیز در برابر هم کار علمی کردند هم همسری خوب بودند مادر عزیز فرزندان خودشان بودند باز من کارهای علمی کردن و در کارهای جمعیتی فعال بودند که این به هر کس میسر نمی شود. تحت راهبری اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان پروفسور رجب امانوف رساله نامزدی آماده ساخته در موضوع داستان افسانه در ادبیات کودکان یکی از موضوعهای مهمترین یکی از موضوعهای اساسی ادبیات کودکان همین داستان افسانه به شمار می رود یعنی داستان‌هایی که در زمینه افسانه‌های خلقی ایجاد شده است معلم تاریخ پیدایش داستان افسانه و رشد و انکشاف آن را در ادبیات سده 20 کودکان تاجیک خیلی جدی آموخته یک کاری بسیار در سطح بلند علمی انجام دادند. کتاب معلم داستان افسانه در ادبیات تاجیک چاپ گردید. ما میدانیم که معلمه
بیشتر وابسته به ادبیات بچگانه رساله ها و مقاله ها انشا کردند و زیاده از 30 مقاله علمی آن کس که بخشیده به نماینده های ادبیات بچگانه، همچنین مقاله های علمی عمومی بخشیده به زن و سیاست، مسئله های اجتماعی دور آن کس به نشر رساندند. من گمان میکنم که سرمطالعه بودن. دلیل این چیز پرذکاوت بودن اون نفر، مثلا دانشمند بودنشان از چی است؟ از همون خوانش زیاد و در یک وقت هم بار دیگر میگویم که هم عالمه خوب بودن و هم معلمه خوب بودن و هم انسان خوب بودن. البته این دلیل آن است که سرمطالعه بودند. من علاقه صاحبی نبیره و ابیرگان هستم. علاقه من صاحبی شاگردان خیلی بالایاقت و دانشمند و خیلی شاگردان مهرپرور دارم که طولی من همین قدر سال کار فعالیت زندگیم به همه این شاگردان من رو خیلی احترام میکنن. برای من این یک خوشبختی، برای همین هم هرچنده که 70 سنین چندان جوانی، لیکن این رو من آخر عمر خود حساب نمیکنم. لیکن وقتی که به دوره جوانی هم نظر میکنم، علاقه فکر میکنم که این عمر خیلی تیز گذشته استاده است. هیجان جایشان جنت باشد، قبرشان پرنور باشد. البته ما همه وقت آن کسا یادداری میکنیم، از خاطر ما فراموش نمیکنیم. حالا دوباره شعر است که مهری مادر تا ابد آسوده نیست، قلب او در زیر خاک هم یادی فرزند میکند. میگن اینها روشن شد، من باوری دارم اینها همین این مایم تا حتی حس میکنم روشن شد میشد. میگویند که گذشتگان رو تیز تیز به یاد آوردن دکار میگویند. حاضر من یک فکر کردم که برای یک کس به یاد آوردن و آدم از اول از خاطر برآوردن دکار. مادرم از خاطر یگان تامون نمیبرایم. یگان بار نبرآمدینم و یک بار همین عروسی خاندانی ما یک 2-3 سال پیش گفتن که من همیشه خودم حس میکنم که خودی هنوز بودم بودگی باین. میخواستم که من در همه خصلت‌هایی که مادرم داشتن، مهربانی، غمخوری، نسبت فرزندان، نسبت عائله‌شون، من در سیمای همین عائله بزرگ خودمو میبینم و برای من مادرم هیچ وقت نمردند، اون کس زنده و البته حرکت میکنم که اون خصلت هایی که مادرم داشتن در خودم پیدا کنم و الهی راهشان شاد باشد. نبودن ویا بیاد من به نمیرسد تا حاضر هرچند که خودم همینقدر سیندو سالی نظرم کلان کرد برفته موندم، لیکن با وجودی ویا نبودنشان به من وای که میگی میکند. الهیم خداوند روح روان اوجانم شاد و آخرتشان آباد گرداند. هرچند که معلمان در بین ما نباشند هم، ولی مهر و محبت نسبت همکاران و شاگردان، خصلت‌های حمیده انسانی از قبیل فروتنی، خاکساری، کار و پیکار، مقاله و کتاب‌ها و رساله‌های علمی یاد معلمه را در دل و دیده نزدیکان و پیوندان و همکاران و شاگردان فروزان نگاه می‌دارد. در یاد ما هم معلمه چون یک شخصی که به مانند مادر مهربان، دانشمند، بسیار خوش ذوق،
آزاده، پاکیزه، نازنین نقش بستند. یادشان بخیر. ما همیشه در زندگی خود، در یاد خود از فضیلت‌های معلمه اندوخته‌های زیادی را حفظ کرده ایم و در زندگی ما به کار آمده است. بهترین هدیه برای یک نفر زن، برای یک نفر استاد است که زندگی خودش را اینقدر پرثمر بهر تربیه، بهر پیشبرد کار معارف و کار علم صرف کرده است. من بسیار افسوس میخورم که معلمه کمتر جوان رفتند. اگر آن کس امروز زنده می بودند سینشان به 80 میرسید. هرچند از رحلت نابهنگام معلمه چند سال سپری شده باشد هم، اما چهره نورانی معلمه خندانروی ظرافتگوی ما هرگز از یاد و خاطرهای ما دور نمی رود. یادشان بخیر. Да, она оставила неизгладимый след в сердце каждого, кто ее знал, кто имел счастье общаться с ней, работать с ней, быть родственником ее. В моем сердце тоже Малима Файзулоева оставила неизгладимый след. Я очень скучаю по ней, скучаю по ее беседам, умным, очень мудрым, и всегда помню ее и буду помнить. زندگی عبرت‌آموزی همین معلمه برای همه عائله نصیب کند. فرزندانشان که امروز نامبردار مادر خود هستند، نبیره‌های عجایب دارند، همه اونا باز هم زندگی از بیبیشان، از مادر عزیزشان باز هم عبرت‌آموزتر باید داشته باشند. همین گونه تمنا دارم برای معلمه عزیز همیشگی روحشان شاد. با وجود بزرگی و کار و پیکار ماندگار، زندگی هر یک انسان انجام می دارد و این لحظه نوار ما هم به آخر رسیده ایستاده است. این قصه بود درباره خورشید خاندان ما، مادر خورشید صفتم، مادر بزرگوارم فیض‌الله مولوده خان، از زبان شاعره شیرین کلام فرزانه در وصف مادرم می گویم: ای مادر، ای اساسگزار محبتم، ای آفتاب لطفم و دریای رحمتم، آلوده چون زمینم و پالوده چون سما، دوری دیگر و جست سفیری براعتم، غایب ز دیده من و حاضر درون دل، یاد عزیز را بفرستی به صحبتم، آینه خدای نمایم رخی تو بود، ای عشق راستینم و اصل حقیقتم، خوش باش در حریم خدا، در بهشت انس حوری پرکشیده به گلگشت جنتم.